Hi friends, welcome back to my channel. I'm Nisi. We are about to jump into episode 9 of Sushwita. And if you don't know, we've got a repeat guest in RM. Namjoon! But he's technically not a guest. This time, August D is the guest, and RM is going to fill in for Min Yoongi and play host. I think this is going to be cute. It's going to be cuter than cute. I'm ready for it. Let's jump in. Oh, I wonder if we're going to get any, tour spoilers. Nice edit, guys. Nice edit. Squeeze in RM there. They're making it seem very cute right now. 5, 6, 7, 아치타, 아치타. 알코올에 취해라. 슈가는 사라졌다. RM이 다 먹었다. 여러분 보이시죠? Okay, wait, hold on, you guys. I clearly have no subtitles and I have no idea what he's even saying. Let's try this again. It came straight from Yurilo. Another peaceful opening at Sushwita. Five, six, seven. Ashita, Ashita. Ashita, that's what he's saying. Ashita. 사라졌다. RM이 다 먹었다. 여러분 보이시죠? 여기 을지로에서. Oh no, they did not. They changed it. 알코올에 취하는 타임. 슈가보다는 알코올이 훨씬 더 프로그램에 부합하지 않나라는 생각을 해보면서 스무스하게 바로 그냥 버터처럼 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 이거 뭐 반가운 분이 오셨네. 이름 어거스트 D. 아이돌력을 한참 충전 중인 파릇파릇한 4세대 신인 인사드립니다라고. 누가 그러더라고요. 요즘 대세는 슈치터라고. Yeah, yep. 트렌드에 밀리지 않기 위해 So popular, I changed the name. 룬이라고. 안녕하십니까. 아이고. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 4세대 아이돌. 앉아보세요. 노래는 해금, 올라타봐 지금, 폭작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금. Oh, look at all these songs he's produced. All these shows he's hosted. That's my boo. 어떻게 좀 지낼만 합니까? I guess they're both my boos. I'm not used to having two boos. 요새 챌린지 오지게 찍으시더라고요. On Sushwita. 좀 뒤늦게 좀 춤바람이 좀 생겨가지고. 그러니까 항상 챌린지로 뵙고 있어요. 안 하면 조금 도태될 것 같더라고요. 이거 안 하면 안 될 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요. 좋습니다. 자, 알치타 이렇게 한번 리뉴얼이 되는데 어떠세요? 알치타? 뭐 사실 슈치타만큼 뭐 그렇게 좋지는 않은 것 같아요. It doesn't. You're right, but it doesn't. But 호스트셨는데 여기 앉으셨는데. 좀 기분이 좀 다르다. 약간 딱 서 있는데. 긴장이 좀 됩니까? Say, does it feel different because you've been sitting over there for a while lately? On your good 어떻게 side. 들어가야 되지? 막 이런 생각도 좀 이렇게 들어가는. 시작하기 전에 또 스페셜 호스트에게 부탁하고 싶은 점 있으신가요? 오늘은 과거 이야기를 좀 많이 하지 맙시다. 오케이. 현재와 미래에 집중하는 시간. 좋습니다. 좋습니다. Okay. 슈치타는 No past 매번 항상 게스트가 마시고 싶은 술을 선택해서 Speaking of drinks on 가져오잖아요. Thursday. 그래서 가져왔죠. 제가 위스키를 가져왔었는데 이번에는 바로 지금 이 집에 제로 슈가. 호주의 강자 진로. No calorie soju. 당이 없습니다. 0g이에요, 당이. 제로가 대세 아닙니까? 모든 음료에서. 이거 사실 원래 I hate 이게 it. 보라색이 아니거든요. But they're right. 제가 직접 붙인 야, 그래서 보라색이구나. 보라색 피가 흐른다. 이야. 아무튼 오늘 뭐 진로 이즈백 제로 슈가. 예. 대구 하면 또 막차. 뭐 그런 거 아닙니까? 먹는다고. 와, The food appears out of nowhere. It looks so freaking good. 감사합니다. 아이고. Oh my 싹 god. 가리고 Piping hot. 일어나서 아이고 잘 오셨어요. Okay, let's go. 자, 아이고. 일단 4세대 신인 앨범 예.
앨범 준비하느라 고생이 So 많으셨습니다. jazzed, 앨범 guys. 타이틀이 If I seem super D-Day잖아요. excited, it's because I have 어떤 like 의미이고 less than 48 형의 hours for this 그 concert. 대한 I'm 거를 so 좀 excited. 설명해주면 좋을 것 같아요. 근데 어거스트디라는 이름이 왜 만들었는지부터 좀 말씀드려야 될 것 같은데. Okay. DT, 그러니까 디타운 슈가를 거꾸로 뒤집으면 이제 어거스티가 Okay, that I knew. 딥타운 슈가를 네. 거꾸로 뒤집으면 어거스트 어거스티가 D. 되거든요. 사이버 파트 3에서 Kinda like his first group, Daegutown. 두 번째 이름을 두 번째 딱 이름. 하면서 이제 그걸 약간 좀 티징을 했었죠. 그쵸, 그쵸. Okay, yeah. 그래서 첫 He's right, that was a 믹스테이프인 taste. 어거스티라는 타이틀 나왔어요. Who knew what was coming? 첫 믹스테이프를 낸 게 2016년이에요. 그런 거요? 16년? 2016년인데 우리가 2015, 16을 약간 기억하기 싫을 만큼 우리가 굉장히 힘든 시기였었어요. 그때. 우리는 이렇게 잘 되고 있는 반면에 근데 그때 약간 억하심정이 있었나 봐요. 억하심정. 내가 좀 그래서 이거 한번 내가 얼마나 I love how he's like, let's not talk about the past. 이런 약간 그게 있었나 봐요. 그렇죠. 네, 저도 그랬습니다. 네. 그때 당시 음악들은 그랬어요. 되게 공격적이에요. Yeah. 사실 아이돌로서 You guys were angry, you were being treated badly, you had a lot to prove. 어거스트디라는 이름으로. 자아를 분리시키려기보다는 뭔가 좀 더 자유롭게 내 이야기도 좀 더 길게 좀 할 수 있는 상황이었으니까. Yes. 그렇게 해서 이제 두 번째 믹스테이프 D2로 나왔어요. 그렇죠, 그러니까 D2였어요. D로 약간 좀 장난을 좀 치고. 백 자켓이었죠. 예, I love the arms, like it had a black and white cover. I remember. So cute. Update those 사실 stats. 어거스티 Recently 처음 surpassed 나왔을 때 400 million. 3부작을 하려고 했어요. 트릴로지. Recently. 그러면 원래 예정했던 게 어거스트 D, D2, 그 다음 뭡니까? 그 다음이 이제 D-Day였죠. 그래서 이게 3부인 건가요? 예, 이번에 트릴로지 마지막입니다. 그럼 D-Day의 뭐 뜻 같은 게 있나요? 뭐 부여하신? 뭐 D-Day는 우리가 알고 있는 그 네. D-Day일 텐데. 그러니까 그날인 거죠. 사실 이 모든 방황했고 여태까지 힘들어 왔고 복잡했던 이 과거를 끝내는 그리고 또 다른 시작이잖아요. D-Day라는 게 끝이기도 하지만 또 어떠한 Yeah. 게 시작이 되는 거다 End, 보니까 but at the same time, it's a 그냥 new D-Day다. beginning. 그냥 D-Day다. 그래요. 드디어 그날이 왔다. D-Day 좋잖아요. 맨날 기다리다가 D-Day 딱 오면 좋으니까. D-Day는 어거스트 3부작에 어떻게 보면 3부격에 해당하는 앨범이기 때문에. 마지막이죠. 그럼 이제 이걸 끝나면 어거스트 D를 안 Counting 씁니까? how many times they're 이제 cheersing. It's 그거에 like 대한 3 고민이 times 많아요. now. I feel 그럼 like they're gonna be 슈가의 drunk 솔로 another 2. 앨범도 나올 수 있을까요? 나오겠죠. 이야. 분리를 좀 시켜야 되는데 BTS 슈가가 앨범이 나왔대라. 그렇지. 일단 하입이 분리되잖아요. 이게 가장 속상해할 사람은 맞아요. 첫 번째 아미들. 맞아. 그래가지고 너무 고민을 했고 왜냐면 이런 메시지나 이런 이야기들이 I'm not mad at 슈가로 you. 나가기는 또 약간 좀 무거운 거예요. 아 형이 생각했을 때. 그러니까. 그럼 형이 생각했을 때 어거스트 D와 슈가는 다른 그러니까 캐릭터다? 여러 가지를 좀 나눠놓긴 한데 프로듀서 바이 슈가와 그냥 슈가와 어거스트 있어서 좀 나눠놨어요. 3. 프로듀서 Producer 바이 Suga is also his own person. 슈가는 외부 작업을 할 때 이제 붙는 이름이다 보니까 브로드 바이 슈가 이렇게. 항상 상대방과 대중에 무조건 맞춰요 그냥. 이건 사람들이 원하는 걸 들려주겠다. 슈가 같은 경우는 뭐 어쨌든 BTS 멤버의 한 명이다 보니 BTS 음악에 그래서 역할을 또 하고. 그리고 어거스트 D는 내가 하고 싶은 이야기들을 가감없이 하는 게 원래의 그 생각이었어요. August D, 필터링 his most 없이. vulnerable, his 근데 most 제가 raw, his 어거스트 most D free. 하면서 제 이야기를 좀 많이 했잖아요. 네. 그러니까 이제 더 이상 할 얘기가 없는 거지. He's like, now I feel good. I don't have a lot to say. 트럼프가 좀 심했죠. 트럼프가 어느 걸 심했냐면 Oh, and that 와, made 진짜 him 내가 feel 음악을 sad. 만들 수 있는 We saw 칼을 that in the Road to 써버렸으니 D-Day documentary. 이제 어떻게 해야 되지? 방탄 앨범을 따지면 거진 8학년나 시리즈를 할 때 내가 인트로를 쓸 때만큼 괴로웠어요. 그러면 그만큼 명반이라는 뜻이 되겠군요. 그래서 슈가로 나올지 어거스트 D로 D로 나올지 고민을 많이 했었고 그 슈가 어거스트 D의 싱크를 좀 맞춰야 된다고 생각했어요. 앨범 내기 전에. 슈가가 어거스트 D의 싱크를 맞춘다. 아무런 상황이 없는 상태에서 어거스트 D로 나오는 것보다 사실 슈가가 어거스트 D로라는 뭔가를 좀 메시지를 줘야 된다? 메시지를 줘야 되는데 그래서 사랑 파트 2가 성공기가 된 거예요. 네. 그 아이유와 Interesting. 함께한 곡. 지와 함께한 곡인데 그러면 사람 파트 2도 어거스트 D로 나가는 겁니까? 그렇죠. D2에 사람이라는 곡이 있었고 그거의 파트 2니까 그거를 통해 가지고 슈가와 어거스트 D가 같은 사람이다. 그 가장 대중적인 곡이기도 했고 그렇죠. 그래서 그걸 좀 싱크를 맞춘 Really 다음에 interesting idea. I 앨범이 like 나왔을 that. I 때 didn't really 원래 put two 하던 and two 스타일로 together, but it 해금이 makes 나오는 sense. 거고. 오케이. 그러면 어쨌든 타이틀곡은 해금이죠. 해금입니다. 해금. 혹시 들어볼 수 있을까요? 들어볼래요? RM's a good host. He could host his own show. 오.
어거스트 D 맞네요. 맞아요. It's definitely August D. 이 노래는 흑음 Oh, I can't look at this hotness. I've been watching all of this hotness for the last 3 days. 이 노래는 흑음 올라타봐 지금 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 Yes, RM, you feel it. You feel it. Yup. There you go. Bop, 하고 싶은 거 bop, 다 bop as 하십시오. the credits. 그동안 슈가나 어거스트 D의 뭔가 솔로라고 하면 가장 딱 기대할 수 있는 자, 입 벌려 원하는 거 들어갔다. 약간 근데 그런 느낌인 것 진짜 이번에 좀 많이 장르가 Good. 좀 You did 여러 가지가 everything you 있기도 wanted. 하고 드릴을 꼭 하고 싶었어요. 같아. 드릴. 그러니까 지금이야 장르가 약간 이렇게 좀 요즘엔 R&B 드릴 뭐 좀 막히고 있지만 해보면 알겠지만 드릴 진짜 어렵거든요. 랩. 이게 2번 트랙인데 3번 트랙이 허라는 허? 네, 그 허인데 그 호비가 피처링 했는데 학생의 투척 I was gonna say he has one on the track. 어쩌다 성공 운전 성공 드릴 비트가 진짜 어려워요. 그러니까 우리가 옛날에 I would feel like 타던 nothing is 그 hard for 다른 him, 거야. but 근데 왜 I like 해금이에요? learning this type of stuff. 제목이? 해금이 그런 거잖아요. 뭔가를 해금한다. 네. 아니면 Lift a band. 악기도 있고 Or 해금이 an 있고. instrument. 두 개 다인데 데시타를 만들 때 국악기를 그렇죠. 엄청 많이 다운받았어요. I'm getting 써야겠다 hungry. 하면서 만들었는데 때마침 해금을 썼고 Feed me, people. 그러니까 이제 어릴 적에 It's a treat 내가 that feed 리듬 me. 게임을 되게 좋아했어요. 근데 거기 가면 어떠한 스테이지 게임에 해금곡이라는 게 나왔어요. 해금되는 곡. Played a game and there was a Hagum 그러면 song once you 금지된 finished it. 것들로부터의 해방을 뜻하는 해금을 한번 써보자 해서 이미 3년 전에 비트, 훅, 뮤직비디오 콘티까지 짜놨었어요. 3년 전에. 이번 타이틀 Does everything 해금이랑 at 그 once. 서브로 이제 밀고 있는 곡이 아미그달라는 곡인데 아미그 달라. 뭘 달라는 겁니까? 그게 이제 편두체 뇌에 있는 편두체 I just reacted to this song, guys. It's not posted yet, but it will be before this is 쓰셨네, posted. 또. 검색해봤지. 아미그달라. 원래 그런 거죠. 일단 편도체가 정확하게 무슨 역할을 하죠, 뇌에서? 그게 내가 약간 좀 도망치기 위한 장치를 한다고 하더라고요. 그러니까 어떠한 내가 트라우마가 있으면 그걸 봤을 때 심장이 뛰고 무섭고 도망갈 수 있게끔 하는 트라우마가 다 저장되는. 트라우마가 저장되는 저장고다. 그래서 그걸 토대로 트라우마라는 게 예를 들어 물을 무서워하면 이제 물에 대한 안 좋은 기억이 있기 때문에. 그렇죠. 그게 무의식상으로 이제 편도체. 아, 왜 어렸을 때 물에 빠지면 이제 뭐 물을 무서워하게 된다 뭐 그런 얘기들 네. 있잖아요. 그런 것처럼. 그래가지고 이제 저의 트라우마에 관련된 이야기를 하는데 그것도 쓰는 것도 굉장히 어렵고 아무튼 그리고 아미그달라가 4번 트랙인데 그 이후로는 진짜 다 완전 대중적인 곡. 소프트한. 예. 그리고 Yeah. 제가 That's 노래도 the tracks 많이 he 해요. says feels more like 어쿠스틱한 easy 곡도 listening. 있고. 아, 또 기타를 또 Softer. 그렇게 열심히 치셨잖아요. 요즘 뭐 요즘 되면 이제 내가 보컬의 자리를 좀 노려봐도 되지 않을까. 뭐 응원합니다. 우리 같이 원래 랩하는데 못하는 보컬의 그 감도가 또 있어요. 전 그런 거 되게 좋아하거든요. I think they're good at 아, singing. 근데 사실 사람들이 가장 흥미로워할 포인트가 있잖아요. 이번 앨범 작업을 하려고 산에 들어갔다고요? 저 들어왔었어요. 어디 갔어요? 대구 사람이니까 팔공산에 갔겠죠? So pretty. 당진에 갔어. 당진. 당진. 충남 당진? 그 작업을 하면서 막 많이 갔어요. 우리 그때 인더숲 찍었던 평창도 다시 갔었고 아, 그냥 서울에서 작업을 못 하겠는 거예요. 뭐요? 진짜 안 나왔어요. 해금이랑 You had to 아미그달라. get out of town. 벌스가. 예, 벌스가. 근데 어쩌다 당진이었어요? 왜 당진이에요? 별 생각 없었어요. 그냥 회사 연락해서 내가 어디 들어가서 작업을 하고 싶은데 정말 못 나오는 곳을 찾아달라. Oh, I wish I had those people. 운전해서 I just want to go here, guys. Can you figure it out, 아, please? 그래서 Please. 서울에 올 수 있어야 되니까. 네. 내가 작업 딱 끝내면 바로 녹음을 해야 되니까. 그 차 타고 한 2, 30분을 나가야지 마트를. 밥 같은 편의점도 없어요? 없어. 아예 없어. 와, 빡세다. 그래서 딱 작업을 이제 하려고 장비 딱 챙겨서 아, 진짜 형 혼자 These are our 했었어요? city boys. 혼자? 혼자서 장비 들고 다니는 걸 딱 풀어놓고 호텔에서 작업하듯이. 쓰기 전까지 서울 안 간다가 목표였어요. 무조건 여기서 어떻게든 해내고 내가 돌아가겠다. 내가 그때 목표였었는데 해금 벌스 1, 2 쓰기, 아미그달라 벌스 2 쓰기, 그게라는 곡의 곡 전체 다 I 쓰기. love how he remembers 다섯째 같다. all of 그 세 this. 개만 하면 나는 서울로 간다. 였었어요. 첫날 뭐 했어요? 그럼 밥 먹고. 밥 먹고 그냥 술 먹고 이제 딱 그 필을 끌어올려고 음악 딱 틀면서 이제 I had to get in the mood, guys. Can't just start writing music. I need to eat, 그게야. drink. 잠들었어요 그리고. 피곤해가지고. I need to 현실적이다. see what he said 아니 about 근데 Polar 원래 Night, though. 원래 작업이 그냥 술 먹고 이제 딱 그 필을 끌어올려고 음악 딱 틀면서 이제 불 다 꺼놓고 이제 He turned up the music. 그러고 있다가 이제 그게야. 잠들었어요 그리고. 피곤해가지고. 현실적이다. 아니 근데 원래 작업이 절대로 아름답지 않아요. 작업하고 나온 그 모습이 아름다운 거지. 그 다음 날이었어.
이틀 Dang, these boys can hold their 어제 alcohol. 그 I'm not getting nothing. 반성하면서. 후회하고 반성하면서 이렇게 가다가는 앨범 못 낸다. 못 낸다가 아니라 서울 간다. 어떻게든 써내야지 난 서울 간다. 방언 터지듯이 갑자기 나오잖아요. 아, 처음으로 그분이 Ooh, like 오셨구나. speaking in 그게 tongues. 딱 시작했는데 네. 갑자기 한 30분, 1시간 만에 벌써 1부터 끝까지 다 나와버리는 거예요. 뭔지 알지? 그거. 나는 천재구나. I felt 이 like a 기분이면 genius. 해금 벌써 1, 2 Polar Night is a really good song. 오늘 한 방에 I 한다. slept on the 나 first 서울 couple of 간다. listens to that album after I read the 간다 lyrics. 간다 길 간다 길 기다려라 서울 딱 기다려 서울 딱 돼. 그래서 밥을 먹으러 갔어요 우동쌈밥인가 먹었다 들어와가지고 이제 자 이제 가볼까? 해금 간다. Literally remembers exactly what he ate. 그날 아미그달라 2까지 다 썼어요 그럼 두 곡을 했네요. 끝난 거죠 하루 만에. 응. 네. 차를 몰고 다음날 이제 말짱한 정신으로 야 이제 끝났다 이제 앨범 끝났다 왜냐면 딴 거 다 작업하고 그 3개만 안 나왔어 제일 메인 곡들이 안 나왔었네. 서울 갔죠 금이 환영하셨네요. 네. 작업실 딱 도착하자마자 와우. 그 듣는데 너무 별로. 아, 내가 너무 기분에 취해 있었구나. 너무 별로 그럴 때가 있지. It wasn't very good. 못하겠다. 그래서 나 앨범을 완전히 밀어버린 거예요. Okay, interesting. All right, so he had planned to get it out, you know, earlier than this. 좀 방황을 했어요. 어떤 식으로 방황했냐면 아예 음악을 안 만들기 시작합니다. 아, 잠깐 좀 멀어질 때도 있어야죠. 그리고 제가 입원을 합니다. 몸 좀 회복할 겸 수액도 좀 맞고 집중표를 받기 위해서 갔는데 2달 전에 별로 정했던 벌수가 병원에 쓰니까 Focus treatment. 너무 좋은 거예요. 너무 신선한 거예요. 이게. 일단 귀가 프레시하죠. 네. 그리고 나서 거기서 한 곡을 더 써서 나와요. 스노즈라는 곡을 써서 나와요. Okay. 네, 쪽잠이라는 뜻. 아, 스누즈. Snooze wasn't even in 유키 사카모토 in the equation 아, until 사카모토. 하시고 그렇게 9곡을 came back. 만들고 난 다음에 발렌티노 촬영하러 LA 갔을 때 인터루드를 만들고 이제 앨범 끝냈죠. 그러니까 오래오래 돌아온 거죠. 네. 근데 다 필요했던 시간들 아닙니까? 다 필요했어요. 네. 혹시 다음에 또 산에 들어가실 생각 있습니까? supposed to be an 이거는 8-track 그렇죠. album, guys. 당진뿐만 아니라 나도 한번 해봐야겠다. 나 어디 바다를 좋아해봐야겠다. 내가 몇몇 좋아하는 He's like, no, I wanna go to the beach, 되게 man. 조용하고 그 디데이에 담긴 음악은 슈가의 인생에 있어서 어디쯤이 표현이 되고 있는 것 같아요? 메시지가 지금을 이야기하고 있어요. 그러니까 D1 첫 번째 믹스테이크 과거에 초점이 좀 많이 있었어요. 고등학교 시절이랑 뭐 유년기 시절이랑 이런 것들을 대한 이야기했고 2 때도 그래도 약간 과거에 좀 머물러 있었던 것 같아요. 이번에야말로 진짜 좀 현재에 좀 집중을 하는 Focused on only myself for 3 years. Wow. 이번에는 When am I getting my 무지개 freaking 활동하실 album? 계획이라고 들었어요. want my album. 영상 통화를 이제 팬사인을 2번을 하고 영통 팬싸. 미니 팬미팅 같은 건 안 하나. 미팬? 예. 네. 오늘서 하는 게 아니라 나 내가 하고 싶어서 한 거예요 그냥. doing it 그렇잖아요 because I 사실. want 멤버들한테 너무 고마워. 진짜 열심히 한다. 전 진짜 놀랐어요. 귀여워서 미안해 챌린지를 슈치타에서 알려주셨다는. Sorry for 아 being 지민이랑 cute. 같이 혹시 도전해보실 생각 있나요? 그게 귀여워서 미안해 챌린지를 하려고 하는 거 아니고 형 귀엽잖아요. 아니 뭐 그건 안 하지만 아무튼 영통 팬싸 때 팬들이 저걸 분명히 많이 요청하실 거라고 나는 필히 숙지하시길 바라겠습니다. 고양이 귀 달고. 제가 많은 훈련을 통해서 나갈 예정이에요. 마지막 We saw some of this training in the Road to Army. 그 사이에 많은 것들이 바뀌었어요. That video is 나는 also 절대 posted. 밀릴 수 없다. 가장 트렌디한 프로그램을 진행하고 있는 슈스타를 진행하고 있는 사람으로서 맞죠? 밀릴 수가 없다. 그래가지고 나는 이제 김희철, 지민이가 어떻게 할지 모르겠지만 준비 좀 해야 되지 않을까. 김희첼, 푸푸첼. 아, 진짜 개열받긴 하다. 여기 킹 받는 컨셉으로 가려고. 이번 앨범 준비하시면서 또 어마어마한 다큐를 찍으셨다고 Sorry, 들었는데 arms, 정말 이 please. 4세대 아이돌께 Oh 홍보할 my 수 god, 있는 기회를 everyone. 드릴게요. His face is so cute. Oh my god. 슈스타를 진행하고 있는 사람으로서 맞죠? 밀릴 수가 없다. 그래가지고 나는 이제 김희철, why are they 지민이가 so 어떻게 할지 모르겠지만 cute? 준비 좀 해야 되지 않을까. 김희첼, 푸푸첼. 아, 진짜 개열받긴 한다. 여기 킹 받는 컨셉으로 가려고. 이번 앨범 준비하시면서 또 어마어마한 다큐를 찍으셨다고 들었는데 뭐 이 4세대 아이돌께 홍보할 수 있는 기회를 드릴게요. 로드 투 D-Day. 디즈니 플러스에서 만나요. Understand? Why do they have to bleep out 일단 Disney 예고를 Plus 좀 here? 보면서. Does anyone 이야기해보자. know? I feel like they get so specific with name brands, but like clearly they're working together. I don't understand. 컨버터블을 타시네. How cute is RM? You're in a convertible. 수 있는 것도 많지 않고요. 슈가라는 결함의 프로듀싱이 일단 찾네. Guys, watch the documentary.
whether on Weverse or Disney Plus, however you can. Do what you gotta do, but it's worth the watch. 현재에 좀 집중을 하는 이야기들. It rounds out the album. 현재. At least the album experience, I should say. So good. So much live Yoongi. Oof. So good. 로드 투 디데이 멋있다. 이 앨범을 제작하고 작업하는 전반적인 이야기가 좀 들어가 있죠. 저는 사실 워라벨을 되게 중요시하는 편이고 굉장히 좀 그거가 잘 안 지켜지면 스트레스가 많이 받거든요. 그렇죠. 제가 뭐 밖에서 보는 형은 굉장히 일에 많은 심리적, 물리적 비중을 두고 사시는 것 같아요. 형의 워라벨은 어떤 것 같아요? 원래는 항상 바빴으니까 스케줄이 있는 상황에서 중간중간 곡 작업을 하는 것만으로도 저는 되게 괜찮았어요. 저의 워라벨은 다 지켜졌던 거죠. 고등학교 때부터 일을 했으니까 항상 내 라이프는 일에 좀 집중이 많이 되어 있어요. 뭐 성공을 하고 돈을 벌고 뭐 이런 것들에 가치를 부여하고. 많이 내 삶을 좀 많이 투영을 했던 것 같아요. 근데 이제 그게 안 되는 거지, 나이가 점점 들면서. 그렇지. 이제 일만 하면서 Take care 할 수도 of 없고, 그렇다고 내가 원하는 걸 계속 매번 할 수도 없는. 하고 싶은 얘기도 없어지고요. 네. 그래서 여행을 통해 가지고 이런 시간도 필요하구나, 생각을 좀 비워내는 시간도 필요하구나를 느꼈었고, 앨범 작업하고 나올 때면 이제 내가 무슨 의도로 이 앨범을 작업했지조차 생각이 안 나게 되잖아요. 그렇죠. 전 이미 과거가 됐거든요. 왜냐면 3년 전부터 곡들이 다 쌓여왔던 거니까. Yeah. 정말 이제는 to 그냥 keep that 이걸 continuity of 놔줘야 feeling. 되고. Wow. 관객들에게 줄 시간이죠. 네. 이제는 이걸 즐겨주는 사람들한테 공을 이제 돌려야 되는 시간이구나. 라는. Did they just say the ball is in our court? We've got a BTS ball in our court? Okay. If it's in my court, I'm keeping it. 생각이 들어서 요즘은 그냥 투어 준비 위주로 좀 계속 하고 있어요. 투어만 계속 하고 있어요. 다음에 또 가보고 싶은 곳이 있어요? 그래서 뭔가 여기는 Yeah, 내가 that's a 다음에 good 한번 question, 여행을 또 RM. 와보고 싶다. 멤버들이랑 뭐 인더숲이나 뭐 본보야지 찍을 때 되게 재밌었거든요. 근데 그거를 조금 우리 앨범이랑 좀 결합을 시켜가지고 앨범 다큐멘터리처럼. 아 재밌겠다. 그래서 작업도 하고 안 되면 뭐 그냥 노는. You guys, pause. How amazing. Everyone, I don't know what you believe. Say a prayer to your God, to the universe, to Gaia Mother Earth. This needs to happen. How amazing. Okay. With the documentary, I was, getting very excited because in my mind, I'm like, oh my gosh. J-Hope in the Box was great. Sugar Road to D-Day, amazing. Like, we should. Like, Disney will 100% let us down if we don't get 5 additional, equally amazing documentaries, right? We need one for every single one of my boys. And then, because I'm greedy, I'm like, okay, no, we need 8. Oh, no, wait. We need more than 8, because 8 is for Army. Army needs its own Disney Plus documentary. But then, number 9, OT7, BTS, together. Like, this would be perfect. Similar to what he did with Suga Road to D-Day, where it's really centered around the making of the music, and they're just traveling and enjoying each other while they're still working, and then it's being filmed, and then we're gonna get an album? Yo. I mean, it's been a lot of videos today that I recorded, and I probably said Yoongi's a genius in all of them, but once again, my man's a genius. Coming up with the ideas. 이제 그런 것들을 좀 하고 싶다. 그게 장소가 어디든 난 상관없다고 생각을 하는데. 좋은 아이디어인 것 같습니다. 그게 몇 곡이 Okay, RM's on board. 상관없이 그냥 추억을 그렇게 쌓아가면 어떨까라는 생각은 많이 했었어요. 그때 작업을 하면서. 다큐멘터리 Never 이름은 gonna- I'm 로드 never 투 gonna not D-Day이고, think about this now. 앨범 이름은 D-Day고 그러면 투어 이름은 D-Day D-Day 투어겠죠? 그리고 또 투어 연습도 많이 하시더라고요. 뭐 어떻게 잘 되고 있습니까? 사실 멤버들이 굉장히 우려하고 있거든요. 그러니까 건강 걱정을 좀 많이 하더라고요. 왜냐면 또 투어가 Yeah, it's a 엄청 lot. 피곤하잖아요, 사실. 주에 3쇼 정도를 하는 거죠. 그래서 뭐요? 뭐요? 거진 Damn, bro. 한 달은 금토고 Damn, bro. 뭐 Damn, 하고 bro. 하루 쉬고 뭐 하루 공연하고 뭐 이런 식으로 이제 좀. I love you. I love you, Namjoon. 근데 저는 스케줄이 없으면 더 괴로워하는. 아, 가장 괴로워하는 사람 1등 슈가 2등 지민. 나는 희한한 Sugar's number one, 스케줄이 Jimin's number 없으면 two. 생각이 너무 많아. Put it in the books. 그래서 아싸리 나를 몰아붙이는 게 훨씬 더 나은 것 같아요.
근데 난 형일 줄 알았어. 솔로 투어. 나 투어에 약간 욕심 좀 많으니까. 야망이 가장 큰 사람 무서운. Also seems like the only time he travels is when he goes on tour. 이름은 달콤한 He's got to be 척 working to still 뒤에서 travel. 바로 어거스트 D로 당신의 뒤통수를 칠 수 있는 사람이기 때문에 정말 야망이과 정말 그릇이 큰 분이셔서 야망이라기보다는 사실 그냥 야망 좋은 거죠. 근데 어릴 적부터 내가 Wouldn't say he's 이야기를 ambitious. 했었잖아요. 가수는 콘서트다. 너무 팩트죠. 네. 사실 기대되는 부분과 걱정되는 부분이 있을 것 같은데. 가장 Seeing me? 기대되는 점은 아무래도 혼자서 이제 무대를 no. 하다 보니까 연출에 훨씬 더 많은 이야기를 할 수 있는 부분. 저는 이제 방탄의 공연만 10년을 했으니까 소위 말하는 아이돌의 공연의 폼을 너무 거기에 메모리 되어 있어. 연출을 아니, 짜면서. 우리도 우리대로 좀 갇혀 있었어요. 그런 것들을 연출이면 같이 상의를 하고 짜면서 이렇게 해도 되는구나. I'm so excited to see like all these ideas come to fruition. 이렇게 Not that I have a 뭔가가 BTS 없어도 concert to 되는구나, compare it to, 있어도 but- 되는구나, 이런 거 해도 되는구나를 좀 저도 연출적으로도 좀 많이 공부를 하게 됐어요. 우리 해리 공연 갔을 때도 그 세 번째 곡에서 막 쭉 나와서 막 이렇게 하고 그런 거 보고 형이 그랬잖아요. 저렇게 하는 것도 나쁘지 않겠다. 막. 예. Look at him 이제는 여러 going to 가지를 다 concerts 생각을 and 해야 되는 writing 연차와 tips. 또 나이가 되다 보니까 Taking 그냥 하루하루 재밌어요. 매일 나와서 합주하고 연습하는데 요새 제일 바빠요. 비하인드 스텝. 어제도 합주 한 3시간 했는데 근데 밴드들도 함께 하는 거죠. 그쵸. 예. 네, 제 야 멋있겠다. 밴드 Live 마스터가 제 band, 기타 love 선생님. it. 야 It's gonna be so good. 서사 지리네요. 아무튼 그래가지고 좀 이래저래 좀 준비할 것들이 많아서 정신이 진짜 없긴 해요. 그러면요. 그럴 수밖에 없어요. 매일 컨펌을 한 5개를 해야 되는데 원래 매 순간은 선택 아닙니까? 쉬운 길을 갈 걸이라는 생각을 좀 한 거죠. 근데 뭐 사실 이제 웃긴 거죠. 자기가 저질러 놓고 사서 고생을 한다라고 하죠. Your 그 choice. 이야기도 내가 했어. 처음에 투어 일정 딱 할 때 내가 지금 다 선택을 할 테니까 미래에 내가 책임을 질 거다. 지금 책임지고 있는 상황인 하고 거예요. 있죠. 책임지려고 굉장히 노력을 하고 있고 That's how I 이제 like to 새로운 make 모습을 좀 decisions, 보여주려고 too. 하다 보니까 Always catches up to you. 너무 좀 할 게 너무 많긴 해요. 잘 해야지 뭐. 하시고요. 못하면 Yes, 어떡할 건데 RM. 못하면 울 Yes, 거야 he 그 will. 자리에서 Hype 울 him 거야 up. 아니잖아. 그냥 해라고. 미래의 나에게 얘기합니다. 그냥 해. 이거 호텔에서 징징거릴 때만 틀어주세요. 시시타 쇼츠에 올려주시면 감사하겠습니다. 아니, 아무튼 저는 근데 재밌어요. Appreciate if you 아니, post this on 그러니까 Sushmita 오프라는 shorts. 오랜만이잖아요. 그걸 좀 해주고 싶었던 게 RM knows, 어차피 man. 투어를 하고 싶을 때 이야기를 해줄 수 있는 사람이 없잖아요 우리는 지금. 그래서 그냥 하고 가야 되는 거 지금 타이밍에서 내가 해야겠구나. 이야, 살신성이 나겠다. 이걸 함으로써 내가 이야기해줄 수 있는 게 많아지겠구나. 근데 항상 그 To be 길을 in the 까는 사람들이 forefront. 또 힘들면서 또 Helping 보람이 lead 있지 the way for his 않습니까? 되게 bros. 지금 걱정 반 기대 반이긴 하지만 재밌어요 그냥 이런 상황들이. Good. 저는 사실 그냥 형이 해줘서 너무 고마워요. 팀을 대표해서 형이 투어를 솔로로 한다는 게 굉장히 all for the 복된 team. 일이기도 하지만 고된 일이기도 하잖아요. 그래서 코로나 전에 기획했던 그 월드 투어라든지 그런 것들이 스탑된 상황에서 저희가 미국만 몇 번 갔다고 사실 다른 곳 못 갔잖아요. 그 상황에서 아미분들을 만나고 오면 또 그분들이 또 저희를 기다리는 또 원동력이 될 거고 또 이제 사실 우리가 뭐 영상 내고 앨범 Wait 내고 for you 이런 no 것도 너무 matter 좋지만 what. 사실 직접 만나는 것보다 더 강력한 건 없으니까 형이 그걸 해주신다는 것에 있어서 멤버로서 굉장히 감사하고 되게 리스펙이 엄청 있습니다. I love them. 혼자서 뭔가를 띄워서 뭔가를 해야겠다라는 So gracious. 생각으로 시작한 건 아니고 그냥 다 같이 이런 것들을 했었으면 좋겠는데 그게 불가능한 상황이니 나라도 혼자 또 띄워보겠다 이거 얼마나 내 멋있어요. 마음인 거고 많은 아미들이 이걸 보면서 또 도키도키 하시지 않을까. 그냥 좀 저는 공연을 너무 좋아하는 것 같아요. 이제 시간이 지나면서 더더욱 많이 느끼고 내가 언제까지 가수를 할 수 있을지 모르겠지만 그동안 정말 많은 hope 공연을 하고 forever. 싶다라는 생각이 준비하면서 더 느껴지긴 하거든요. 또 슈가, BTS, 어거스트 D 이 세 가지 활동명으로 스포티파이에서 모두 1억 회 이상 스트리밍으로 가진 다 첫 번째 아티스트가 이제 슈가라고 Stat 합니다. 알고 posted 계셨나요? on my YouTube 그렇게 channel. 인정받기까지 수많은 노력과 I don't know why I got so excited about that. It's 아픔과 clearly news. 힘듦과 불안 내가 그 정도야? 하지만 그런 걸 마주한 그 순간에도 희망을 놓지 않는 게 정도라고 내가? 느껴진다고요. 내가 그 정도라고? 몰랐습니다. 형은 I had no 내가 불안과 어둠을 마주하면서도 또 한 줄기 희망과 빛을 놓지 않는 Yes, 또르르랄까 yes, 그런 RM. 것들이 많이 느껴지는데 이번 앨범에 있는 Yes. 스누즈라는 곡이 있거든요. 그냥 많이 들어주시길 바랍니다. RM, 스누피랑 my 콜라보했으면 baby speaks facts. 그걸 가능하게 하는 건 뭐라고 생각하세요? 형? 그 원동력에는 뭐가 있다고 생각하십니까? 우리 Can make it 방탄 hold 음악을 their 들으면서도 많은 분들이 정말 그런 얘기 많이 하시잖아요. 방탄 음악으로 제가 새삼을 살았습니다. Yeah. 인생에 있어서 가장 힘든 시절에 방탄을 Yeah. 만났으면 행복합니다. 그 얘기를 가장 많이 듣죠. 그거랑 같은 결로 저는 생각을 So 해요. 내가 thankful. 계속 음악을 하고 있는 거? 뭐 어떤 사람들은 그렇게 이야기할 수도 있겠죠. 되게 그 정도 했었으면 그냥 적당히 그냥 하고 싶은 것만 하면서 should be able 편하게 to. 살 수 있는 거 아니야? But I'm 늘 thankful you 못하게 하는 don't. 가장 큰 이유 중 하나가 이 For my 음악을 own 듣고 selfish 아직도 힘을 내고 본인의 삶을
변화시켜 나가는 사람들이 너무나도 많아요. 이 음악을 들어주는 우리 팬분들, 아미분들을 위해서 사실 음악을 하는 게 99%는 된다고 봐요. 나의 자아의 실현이라기보다는. 저는 일단 그 적당히가 싫어요. 그쵸, 적당히 하는 게 싫지. 근데 결국 이런 무형의 컨텐츠를 만든다는 것은 형벌 같은 거라서 우리가 천형처럼 지고 살아가야 되는 거라서 제가 살려고 한 건데 그게 많은 사람들한테 사랑을 받고 그 사람들을 살게 한다는 게 사실 얼마나 운이 좋고 행복해요. 물론 내 삶에 그 비하인드가 또 얼룩져 있을 수 있겠지만 Amazing. 전 되게 스스로 행운아라고 생각하고 살거든요. 우리 음악을 좋아해주는 사람이 우리를 통해서 이제 살아간다면 우리도 마찬가지로 우리 음악을 그들을 들어주는 통해서 God, they're gonna make me cry. 우리가 팬분들을 보면서 살아가는 거다 보니까 맞아요. 이게 상호관계가 정말 축복받은 거라 생각해요. 앞으로도 저희의 단 한마디, 단 가사 한 줄이라도 여러분을 사랑하는데 도움이 될게요. They know, but they'll never really know. 그리고 사실 저는 So much 형이 larger than they can even 5, 6년 전에 imagine. 특히 뭔가 형이 굉장히 깊은 수렁에 빠져 있었던 것 같은 때가 있었거든요. 분명히. 2년에서 3년 주기로 옵니다. 그래서 참 피곤해요. 무슨 전 여자친구도 아니고 무슨 뭐 오래된 여자친구 같아요. 가끔은 약간 근데 그런 거를 이번에는 이제 전혀 티가 안 나게 작업을 했죠. 형이랑 대화를 하기가 굉장히 힘들고 대화를 하면 할수록 형이 계속 늪으로 빠지는 것 같은 시절이 있었거든요. 그죠. 항상 좋은 상황에서도 최악을 생각을 하는 성격이다 보니까. 근데 이제 언젠가부턴가 Your brain. 형이 팀 내에서 가장 밝은 얘기를 하는 거예요. 너무 다 잘 될 거야 뭐 이런 소리 하고. 갑자기 양지에서 온 척을 하는 거예요, 형이. 등딱. I hope that's me. 그냥 어디 그냥 온돌만. That's what I'm trying to be. 천만원에서 늘어져서 자는 사람 마냥. 근데 전 그게 너무 좋았어요. 에너지가 좀 다르다 그래야 되나? Yes, 그전에는 막 진짜 yes, 마지못해서 yes, 윤기. 붙잡는 것 같은 Tell him, RM. 느낌도 있었다면 그 후에는 형이 자의적으로, 형이 능동적으로 이걸 원해서 형이 형 발로 걸어가는 느낌이 들어서 그게 되게 좋았거든요. 그러니까 예전에는 과거에 잘못했던 것만 생각이 나는 거예요. 반대로 그냥 또 미래에 대한 고민과 걱정이 너무 많았던 거죠. 뭔가 내가 지금 하고 있는 걸 아니라고 생각을 한다면 나의 자리는 없겠구나라는 못난 생각들을 많이 했던 거죠. 현재에 좀 많이 집중을 하려고 노력했어요. 나라는 사람은 무엇일까에 대해서 다시 한번 집중을 하는 시기가 묘한 1년에서 1년 반 기간이었거든요. 사실 많은 사람들이 그렇게 너무 성공했고 너무 잘 됐고 뭐가 걱정이냐. 근데 내가 10년 전과 지금과 걱정의 농도는 달라졌을지언정 걱정이 없지는 않거든요. 이런 것들이 나의 숙명이고 내가 짊어져야 가는 거구나를 깨닫고 그냥 이걸 어떻게 긍정적으로 풀어볼까에 대한 생각을 굉장히 많이 했어요. 그건 저랑 같은 것 같아요. 누구보다 비관적이었고 근데 이런 것들을 지나면서 다 괜찮은 거다, 다 괜찮아질 거다 라고 이야기를 하는 거랑 어떻게든 안 될 거야 이야기하는 거랑 결국 결과값은 똑같을 거란 말이죠. So why? Why be 많이 negative? 고민하지 Yeah. 말고 많이 걱정하지 말라는 이야기들을 너무 하고 싶었어요. 여러분들. 근데 저도 요즘에는 저도 어떤 타임라인에 와 있냐면 Oh, this growth is amazing. 그래, 뭐 어떻게 되겠지. Very inspiring. 그냥 이제 그게 되더라고요, 이제. 내가 이제 옆에서 쭉 너를 한 13년 동안 봐왔던 사람이지만 좀 편안해진 것 같아가지고 많이 편안해졌어요. 나는 그거를 너무 좋아하는 정확한 말. 그리고 옆에서도 계속 너무 좋아 보인다. 그리고 이렇게 쭉 살았으면 좋겠다. Yes, he 왜냐면 does. 리더로서 너무 많은 책임감을 줬었고, 야, 너 리더해. 그럼 리더가 되는. 거기에 대한 책임만 져야 되는 상황을 너무 많이 오랫동안 해왔던 상황에서 본인의 삶이 편해졌다면 그것만으로도 나는 정말 우리가 작년 6월 13일부터 한 달 내내 그런 이야기가 나왔잖아. 막 해체를 하네, 뭐 기사가 나는데도 불구하고 좋은 방향으로 변화를 했던 거지. 나중에 시간이 지났을 때 한 단계 더 업그레이드된 방탄소년단 BTS를 볼 수 있지 않을까. You tell him. 진짜 그 웃자고 하는 얘기긴 한데 전국이 켈빈 클라인 화보가 나왔잖아요. 멋있더라 진짜. 걔가 Explain to me the brands, 했는데 guys. 보고 It's the source there says Calvin Klein. I don't understand. 완전 팝스타잖아. No, BTS chapter. Wait, 오히려 wait. Did you 좋은데? just tell me that you think 우리가 많이 BTS chapter 2 봤었잖아, looks 이번에. bad? Because that looked real good to me. 했는데 보고 사람들이 다 약간 방탄소년단 챕터 2 나쁘지 않을지도. Oh, might not be so bad. Yeah, that makes sense. 오히려 좋은데? Yeah, even better. 많이 봤었더라 이번에. 지민이? 원래 그 지민이가 아우터를 입는 것은 What I love 벗기 is they know 위함이잖아. us. 그치. 예. 벗기 걔가 위해서 머리를 길게 털기 위함이고. 마치 현대미술 같은 거죠. 예. 만약에 내가 원하는 날로 갈 수 있다면 Okay, time 형은 machine question. 언제로 가보고 싶으세요? 이 질문을 엄청 많이 하셨겠지만 받는 건 처음이죠? 일단 연습생 때로 돌아가고 싶어요. 18살. 진짜 What? 나랑 너무 안 맞아.
돌아와서 맞아요, 얘? What would you do? 물론 그때 상황 자체가 그랬긴 했지. 그냥 그런 Interesting. 분위기를 다시 한번 느껴보고 싶어요. 왜냐면 세상에 이 사람 또 감성에 젖게 하네. 우리는 되게 보잘것없이 시작을 했잖아요. 그리고 지금 Okay, old 나도 man. 지금 나라는 민용기라는 사람은 되게 보잘것 없다고 생각을 하고 사는데 어거스는 이제 sentimental. 시작입니다. 일집 가수 4세대 신인 아이돌이잖아요. 뭐 인생을 통달한 것처럼. 아니 그렇긴 한데 그냥 그때 그 온도를 좀 다시 느껴보고 싶어요. 근데 Yeah. 그거는 너무 Different 공감하는 pot you were 게 in back 돌아오지 then. 않을 시절이라 더 아름다운 거죠. 그렇죠. 그게 더 예뻐 보이는 거고. 그게 That thing was on a 힘들었지만 high 나는 boil 그 on that. 시절이 있었기 때문에 지금을 더 고마워하는 것 같아요. 형이랑 그 둘이서 한강에서 사이퍼 할 때가 너무 그리워요. 아무튼 그렇습니다. 너무 아쉽게도 이게 알치타가 벌써 끝날 시간이에요. He's looking at it like. 알치타는 한 2시간에서 2시간 반 정도 찍는데 그러니까 오늘 알치타 좀 가볍네. 이제 그만큼 진행이 매끄러웠다. 매끄러웠다. 이제 뭐 Very 나쁘지 smooth. 않지 않았나요? 매끄러웠다. 됐죠? 좋았다. 여러분들. 사실 이것도 사실 제가 할 때 없던 마지막 질문이 생겼더라고요. 슈가, 어거스트 D 그리고 민윤기가 이루고 싶은 꿈이 있다면 무엇일까요? 7명이서 죽을 때까지 함께하는 미래를 그리긴 해요. 우리 7명이 Yes. 정말 오래오래 함께할 수 있는 가장 편하잖아요. 쉬다 여러 편들을 봤겠지만 Fam for 그 life. 누구보다 편한 건 멤버들이고 All of 이런 us. 이야기들을 할 수 있는 것들은 정말 가족이라고 할 수 있는 거라고 생각해요. 형제라고 나는 생각해요. 내 형제보다 더 자주 보는. 앞으로도 얼마나 시간이 지나고 길게 더 나아갈지 모르겠지만 꼬부랑 할아버지가 됐을 때 그때까지도 BTS와 방탄소년단이 Yes. 함께 했으면 좋겠다가 제 꿈이겠다. 마지막에 감동 코드로 끝내시겠다. 이 질문 좋은데요? 꿈. That wasn't a touching note. 너무 생소한 거죠. 와 진짜 오랜만이고 나는 이번에 보도 꿈에 Yeah, talks about dreams a lot in the documentary 저는 too. 인터뷰를 And 제가 how 제일 많이 almost like his 했지만 dreams ended when he 목표나 turned 30 and it was 다음 almost like 플랜 he had 이런 걸 to 항상 fight for 물어봐요. them again. 근데 Find 꿈을 them. 물어보니까 약간 아득해지는 게 Because they 있어요. 아니 근데 change. 꿈이라는 거는 사실 이제 조금 거창할 수도 있지만 사실 거창하지 않은 거기도 하고 저는 제 꿈은 베스트 호스트가 좀 바뀐 것 같은데 내가 너한테 인간 김남준이 생각하는 본인의 꿈은 뭡니까? 제 꿈은 현재를 사는 게 제 꿈이에요. Okay. 앞으로도 영원히 현재를 사는 것. 현재라는 게 되게 중요한 것 같아요. 왜 이게 제 꿈이냐면 현재를 사는 게 너무 힘들어요. 왜냐면 왜요? 왜 힘들어요? 왜? 예를 들면 조선시대로 돌아가 보면 감히 선조들에 대해서 속단할 수 없지만 해 떨어지면 자고 어떻게 보면 현재를 사는 삶이잖아요. 먹고 사는 거에 더 집중을 할 수 있었던 시기. 그렇죠. thoughtful. 과거랑 미래에 너무 연연하고 있어요. 그리고 그러기가 쉬워요. 어차피 Actually, the only thing we 과거랑 really 미래도 다 have 현재에서 that's tangible 만들어지는 is the 것이기 present, but 때문에 we spend so little 지금 time 제 living in 상태와 it. 진심에 집중해서 살 수 있다면 제가 어떤 선택을 해도 후회하거나 Yeah, you'll be 그렇진 happy. 않을 것 같아요. 그래서 어쨌든 현재를 사는 게 제 꿈이다. 그거 웃기지 않아요? 꿈이라는 건 사실 미래에 있는 건데. 되게 I like 중요한 it, 건 guys. 방탄소년단으로 살아왔고 BTS로 살아왔지만 우리는 항상 현재에 집중하긴 했어요. 그랬죠. 네. 우리는 뭐 밝은 미래나 그런 이야기를 하지 않았고 우리는 항상 현재를 이야기했어요. 뭐 그때는 정말 그 당시에 일어나는 일에 집중하기에 여념이 없었죠, 사실. Oh, my boys. 오늘 하루하루를 make me so 좀 행복하게 한번 happy. 살아봅시다. 이거 마지막 편을 하면서 슈시타 마지막으로 할까요? 제가 슈라고 하면 치타라고 하시면 됩니다. 알치타. 슈치타입니다. 아, 네. 죄송한데 제가 형이라서 이런 얘기 알치타에 뺏길 수는 없다. 내가 이렇게 짠하시고. 네. He's like, dang it, you're older, so I guess you win. 진짜 너무 축하드려요. 컴백하셨잖아 이번에. 너무 축하드리고. 이게 첫 앨범인데요? 데뷔인데요? 너무 데뷔 축하드리고 투어도 하시잖아요. 네. 그래서 제가 월드 투어를 멀리 떠나시는 형에게 아주 소중한 선물을 준비했어요. 달바 비건 미스 세럼이에요. 이건 달바 미스트? Oh my god, they're my favorite. Not Delma, not Delma. 올리브 Like they're my favorite. 달방과 How 달바, they don't 우리는 even 태초부터 play around with these. 운명적이었다. 비행기에서 Advertisements. 미스트 세럼? It's as cheesy as humanly 달방 possible. I love 지었다는 them so 루머가 much for 있어요. it. Oh my god. They're like, we're not playing you. 비행기에서 You know we gotta 항상 do this. 미스트가 We love you. necessary입니다. Sorry, We're not gonna play you. Sorry. 한번 뿌려 보십시오, 형님. 근데 제가 진짜 좋아하는 브랜드긴 해요. 미스트인데 그거 봐요. 패키지가 고급스럽습니다. 일반 그 플라스틱 느낌이 아니에요. 그냥 Get a 반투명. little RM.
Ooh. 어때요? 당진이다. Yo. 여기 당진이다. That's all he had to do was do this, and now I want to go buy it. I'm gonna be the mist 너무 that 좋다. 쫀득해요? sprayed him. 너무 좋다. Okay, that's a lot of mist. 형님. 그리고 So 저자극이라 dewy. 피부에도 좋답니다. 비건이라던데? 베이건 달바 미스트. 저도 한번 줘보시겠어요? 야, 촉촉하다. 촉촉하다 지금. 비행기에서 saying 뿌리기 moist. 좋은 미스 세럼. 이거 진짜 고맙다. 달바 이렇게 선물 줘가지고. 와, 달바에 대해서. Oh, they smile one more time, turn that bottle, and do a little twinkle in their eye. 바로 찍지. 사인해보세요. Yay, he signed the 슈가한테 bottle. 있다. 어거스트니까 나 지금 슈가. 잘 놀다 갑니다. 앞으로 계속될 알치타의 첫 게스트 어거스트 D 신인 가수 잘 부탁드리면서 소중하게 She was like, you say Arshwita one more time. 남준의. 그래도 개라고 안 해주셔서 감사합니다. 네. 아유. 자, 좋았다. That was 그냥 amazing. 술 한잔해서 좋았다 다 모르겠고 그냥. 좋았다. 너무 감사드리고 다시 한번 어거스트 D Oh, that's his- 1집입니다. that's his Spotify? D-Day 너무 많은 기대 Why does it look like a 부탁드리고요. 버터도 정말 like reversing 너무 많이 mirror 감사드립니다. 버터가 더 잘 됐나? 다나메토보다? 엔딩 치는데 이상한 안녕하세요. 앞으로 또 많은 곳에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 아시타 끝내보겠습니다. 아시타. Oh, why is RM so cute? Oh, that I don't think I will ever be disappointed with the Sushwita episode. And I know last episode was so fun with TXT. I was about to call them text again. I caught myself. I was about to say text again. TXT. Tomorrow by Together. That episode was so fun. Like, so fun. And immediately it made me want every single guest who comes on Sushwita to get so drunk that they are equally as entertaining, even though I don't think it is possible. But, you know, we get back to the usual, not as wasted. And it's just a really, really good conversation that I also appreciate. Like and subscribe. If you enjoyed this episode, let me know. How'd you think RM did as a host? I know how I felt, but I want to know what you guys thought. Hopefully I'll see you guys in my next episode. Bye.